Okay, good morning to all of you. So far, we have completed. So, what are comments, what are variables, and how to read input from the keyboard, and how to display output. So, from a system to outer world. So, all these things have been discussed in the previous classes. Today, we would like to concentrate on operators and some problems, some at least some 2 to 3 problems. From 5 to 6 problems could be done today. So before going to take this one, all CS students, cyber security students does have some idea regarding to the compiler. So compiler in the sense, there is one app in internet, let me say, uh, look at this. I'd like to open this Google Play Store, and here you can identify one specific app. Please download and so install these apps in your respective Android phones. That is compiler. That is compiler. So this is the let me make somewhat visible to you. This is the compiler. This is the compiler. You please load this particular compiler, and this compiler does have approximately some 13 to 14 different kinds of so languages are get supported by this particular compiler. Install it, then install it. Then you can have some Python 3. You can select from Python 3 over there. Then you could do the problems and you could do submit the problems. So soon, whenever I have asked to you to submit the problems as assignments. Okay, assignments కింద సబ్మిట్ చేయమన్నప్పుడు దీన్ని వాడుకొని మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని వాడుకొని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం కూడా. ఓకే, now we'd like to go ahead and discuss the operators, which are very important for us because every language could be required these operators. Before going to take the operators, let us discuss the keywords. And keywords సంబంధించి previous గా మీకు already చెప్తున్నాను. I have given this one here. Keywords are reserved words are every programming language, whatever the programming language you are supposed to learn, that particular programming language has some set of reserved words or keywords. So every word does have its own functionality. Okay, if you consider any word, that particular word does have its own functionality. దాని ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. సో అటువంటి మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం 33 ఉన్నాయి. మొత్తం మీద 33 రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ రిజర్వ్ వర్డ్స్. ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ కేటగిరీ వైజ్ ఇచ్చాను. ఇవన్నీ కూడాను బూలియన్ కి సంబంధించినవి, అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే సో బూలియన్. ఓకే, బూలియన్ కి సంబంధించినవి. దెన్ ఇవి వచ్చేసి మెంబర్షిప్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని. ఐ మీన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. సో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అన్న అనొచ్చు, లేకపోయినట్లయితే సో కంటైన్డ్ ఆపరేటర్స్ అయినా అనొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సరే పర్లేదు. దెన్ వీటిని సో ఇఫ్ ఎల్స్ వీటన్నిటిని కూడాను మనకి డెసిషన్ మేకింగ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కింద చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ సో నెక్స్ట్ వీటిని చూసినట్లయితే వైల్, బ్రేక్, ఇవన్నీ కూడాను లూపింగ్ స్ట్రక్చర్స్. ఇవన్నీ కూడాను ఆల్ దీస్ ఆర్ లూపింగ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రై, ఎక్సెప్ట్, ఫైనల్లీ, రైజ్, అసెట్, వీటన్నిటిని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సో కీవర్డ్స్ గా చెప్తారు. దెన్ in my house, in my hometown, the power has lost just before, so that is when the problem will be raised. Okay, no problem. So no problem. Then import, from, as, class, all these are miscellaneous. All these are most probably related to functions and modules.
And here, so except these three, the remaining all are lowercase letters. You can observe this one. Except true, false, and none, remaining everything will be so lowercase letters only. Then if you want to write so these words, so you must be take in such a way that the capital T R U E, capital F A L S E, something like that you have to write. So it's very important to remember this. And here, while you have to take assign any Boolean values to a variable, for example, A equal to small true. ఇలా మీరు అసైన్ చేస్తే ఇది ఇల్లీగల్. ఎందుకు ఇల్లీగల్ ఒకసారి చేసి చూపిద్దాం. సో let us say this one here for a while. Let us say this one here. So open this one. Okay, so A equal to true. So it is true not defined. There is error message. True is not defined. There is no such kind of a keyword with you. Okay, if A equal to, for example, A will be equal to so true. If you define something like this, yes, it could be. Okay, so print the value of value of A here. Print A could be able to display. Okay, so true can be displayed. So this true is not equal to this particular true. Capital T R U E is the correct word. So that is what you need to remember while talking something about these things here. Okay, it's very important. So power problem is there. So that is why these many times connected and disconnected from my side. So my power పోతూ వస్తున్నది అదే problem ఇక్కడ. So however, whatever it may be, let me share this one again. Yeah, I have shared. You can import already yesterday I have shown you, import your all keywords by using import keyword, which is the command we have to apply at Python's prompt here, import keyword, then followed by keyword.kwlist. Okay, these are the keyword list, complete keyword list. Totally 33 keywords are available. Already yesterday I have shown you this one in the previous class. Okay, now, so this is what about keywords. So మీరు కీవర్డ్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే ట్రూ, ఫాల్స్, నన్ తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా లోయర్ కేస్ లెటర్స్. ఈ ట్రూ, ఫాల్స్, నన్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ గా ఉండాలి, మిగతా అన్ని స్మాల్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్ గా ఉండాలి. ఆ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మిగతా అన్ని మామూలే. లేకపోతే ఆపరేటర్స్ మనకు తెలుసు, సిలో వెరీ రిచ్ ఎనఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సి. సిలో చాలా 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 ఎక్కువ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగనే మనకి చాలా ఎక్కువ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ అర్థమెటిక్, రిలేషనల్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, టెర్నరీ ఆపరేటర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై స్పెషల్ ఆపరేటర్స్. టోటల్గా 7 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అదే మీరు సిలో చూస్తే 9 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. 9 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సిలో. అంటే ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ అని ఇంకొక ఎక్స్ట్రా. ఆ తర్వాత అసైన్మెంట్ ఒకటి, కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ రెండింటిని కలిపేశారు, ఇక్కడ రెండింటిని ఒకే రకంగా చేశారు. అట్లా సిలో 9 రకాలు ఉంటే ఇక్కడ మనకి 7 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి. మనకు తెలిసిన విషయమే అర్థమెటిక్, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసాం. we know what is arithmetic, we know how this could be gets operated, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి, తర్వాత బిట్వైజ్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి, అసైన్మెంట్స్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి. టెర్నరీ ఇక్కడ కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది, ఇది ఒక్కటి వెరైటీగా ఉంటుంది. స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఇక్కడ కొత్తవి, సిలో ఉన్నట్లుగా కాదు, వేరేవి. ఈ 2 తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా మనకు తెలిసినవే అయినప్పటికీ ఒకసారి సో వీ విల్ టేక్ ఎ క్విక్ లుక్ రిగార్డింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్. అన్నిటికి సంబంధించి ఫాస్ట్ గా ఒక లుక్ చేద్దాం. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ 2 ఎక్స్ట్రా వస్తాయి, గమనిద్దాం. డివిజన్ ఇంతవరకు ఓకే, మాడ్యులో డివిజన్ ఇది కూడా ఓకే. ఇది ఫ్లోర్ డివిజన్, దిస్ ఈస్ ఫ్లోర్ డివిజన్.
and this is exponent. These are the two which are extra. ఇప్పటి వరకు మీరు చూసలేరు వీటిని. సో ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, మాడ్యులో డివిజన్. ఓకే. So already we have taken from C, modulo division can be always executed on only integers. Integers method మాత్రమే modulo division ఆపరేట్ చేయగలం. modulo division అప్లై చేయాలంటే మీకు సప్లై చేసిన రెండు ఆపరెంట్స్ కూడా ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. Let me take and give this one here. So for example, some x equal to 10, okay, x equal to 5 and y equal to 2. Best example is this one. C equal to x modulo division of y. If I take something like this, C could be having some value. C could be having some value. That is print C. So whatever the value you have with you, so that could be gets printed here. Okay, 1. That is correct. Andukante 5 modulus of 2 equal to remainder ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి so problem ఏం లేదు. కానీ some p equal to so 10.23, that is the float value, and q equal to so some 2.56, that is also float value. If you are supposed to operate r equal to some p modulo division of q, if you operate something like this, it could also be worked out here. But let me see what is the value of r here. What is the value of r here? Look at this is the value of r here. So here in terms of Python, this modulo division can be gets operated. In terms of C, modulo division can be gets operated with integer. In terms of Python, both integers and floats, it could be gets operated. It could be gets operated. That is the difference between C and Python. But ఈ పర్టికులర్ ఫ్లోర్ డివిజన్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫ్లోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ సి ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్. సీల్ అండ్ ఫ్లోర్ రెండు రకాల ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. ఫ్లోర్ అంటే సో 12.5 ఉందనుకోండి, 12.52 ఉందనుకోండి, దీనికి ఫ్లోర్ వాల్యూ ఏంటి 12. అదే దీనికి సీల్ వాల్యూ ఏంటి 13. సీల్ అన్నా ఫ్లోర్ అన్నా సో ఇంటీజర్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇంటీజర్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో లెట్ us see here. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ గమనిద్దాం. సో లెట్ us see this one here. ఓకే, దీన్ని కొంచెం చిన్నది చేద్దాం, ఎందుకంటే మరీ కిందకు వచ్చి ఉన్నది కాబట్టి మీకు కనిపించకపోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడైతే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంటుంది. స్క్రీన్స్ చాలా చిన్నవి కదా. ఇప్పుడు p లో ఉన్న వాల్యూ 10, సో q లో ఉన్న వాల్యూ సో దట్ ఈస్ 2.56. Modulus of r equal to p modulus of q అప్లై చేస్తే 2.555 సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఇప్పుడు some r s equal to so p /q. If I would operate something like this, yes, it has been given some value. Let us print that particular value here. Nanu okasari print chesi chuddam. Print. So yes, what is that particular value? Look at this. So this is the floor value. So however, ఇక్కడ ఫ్లోర్ వాల్యూ అంటే సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ ఆపరేషన్ ఫర్ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఆపరేషన్ ఇది. ఇక్కడ ఫ్లోర్ వాల్యూ అంటే సో ఇట్స్ నియరెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటుంది. నియరెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే 13. 12.5 కి నియరెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ 13 తీసుకుంటుంది. మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం సో ప్రీవియస్ కి వచ్చిన వాల్యూ మాడ్యులో డివిజన్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ 2.55. దీనికి నియరెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే దిస్ వన్, దట్ ఈస్ 3.0 గా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో అంటే రెండు వాల్యూస్ ని, సో రెండు ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ని, దీంట్లో రెండు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని అప్లై చేయొచ్చండి, రెండు ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లం. రెండు ఫ్లోట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, రెండు ఇంటీజర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ ది పాయింట్ హియర్. అండ్ సిలో, C++లో, మిగతా వాటన్నిటిలో అంటే జావాలో వాటన్నిటిలో పవర్ ఆఫ్ x² 2^3, 2^10, 2^40 అప్లై చేయాలంటే మనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది. సో math.h ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం, లేకపోతే అక్కడైతేనేమో వేరే ఇంకొక దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని చేయటం జరిగేది. కానీ పైథాన్ లో ఎక్స్పోనెంట్ ఆపరేటర్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ 2^4 అని చెప్పేసి అప్లై చేశారు అనుకోండి. 2^4 = 16. Look at this. So for example, some k will be equal to, so we have taken two values here, x and y values తీసుకున్నాం, వాటిని ఇక్కడ అప్లై చేసేద్దాం. సో y to the power of x అంటే ఎంత అవుతుంది? సో y అంటే 2, x అంటే 5. సో 2 to the power of 5 = 32. గమనిద్దాం ఒకసారి.
32 అయినా? yes 32. Okay, print k, okay 32. మరి ఇది ఫ్లోట్స్ మీద అప్లై అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సమ్ l equal to so p to the power of q with q. Let us observe this one, whether it is being operated properly or not. Print so l, whether it is done or not properly. Yes, it could be. Okay, 10 to the power of 10.23 to the power of 2.56. So this is the value. Okay, this is the value. కాబట్టి ఇది ఎక్స్పోనెంట్ ని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. పవర్ ఆఫ్ అనేది డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ 6 అయినా 4+1 7 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. 7 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 7 ఆపరేటర్స్ ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని కూడా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. వీటిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటో చూడండి. డివైడెడ్ బై వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అర్థమెటిక్ వస్తుంది, whereas float value రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది. whereas ఫ్లోర్ డివిజన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇంటీజర్ టైప్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ టైప్ ఉంటేనేమో ఇంటీజర్ వస్తుంది. ఫ్లోట్ టైప్ డివైడెడ్ బై ఫ్లోట్ టైప్ వస్తేనేమో సో ఫ్లోట్ వాల్యూ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంటీజర్ టైప్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ టైప్ తీసుకుంటే సింప్లీ చెప్పాలంటే కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. అది వాల్యూ, అది ఆపరేషన్. లేకపోతే ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఈ రెండు కూడాను సో ఆపరేటెడ్ ఫర్ STR స్ట్రింగ్స్ ఆల్సో. స్ట్రింగ్స్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్స్ మీద కూడా ఆ స్ట్రింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం గమనిద్దాం. ఒకే స్ట్రింగ్ ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒకే స్ట్రింగ్ ని సో ఇంకొక స్ట్రింగ్ తోటి కన్కాటినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ని కలపాలంటే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ కూడాను సో అక్కడ మనం స్ట్రింగ్స్ లో కూడా ఈ ప్లస్ ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్ వాడొచ్చు. అక్కడ చూద్దాం, స్ట్రింగ్స్ వచ్చినప్పుడు గమనిద్దాం. లెట్ మీ రిమైండ్ యూ బ్యాక్. దెన్ స్ట్రింగ్స్ లో అదే విషయాన్ని నేనేమైతే చెప్పాను అదే చెప్తున్నారు. సో స్ట్రింగ్స్ లో ఎడిషన్ వాడితే కన్కాటినేషన్ కింద సో వస్తూ ఉంటుంది. అదే స్ట్రింగ్స్ లో సో మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్, అంటే సపోజ్ సమ్ STR ఈక్వల్ టు 5, STR ఈక్వల్ టు ABC తీసుకొని దాన్ని 5 times ABC అని డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి. సో లెట్ us చూద్దాం ఒకసారి. చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ STR is equal to single quotes ABC. So print of STR. So it could be gets printed whatever the value with you, that is ABC. Now there is a possibility, there is a specific situation where exactly I have got this ABC could be gets printed for 5 times. 5 సార్లు ప్రింట్ చేయాలి వచ్చింది. సో 5 సార్లు ప్రింట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సో సింపుల్, ఇక్కడ మీరు ఆపరేట్ చేయవలసింది print of STR into 5. ABC. You can observe this one, ABC. Okay, ఇట్లా మనకి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒకే పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ని కంటిన్యూస్ గా సో ప్రింట్ చేయాలి, ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ ని స్ట్రింగ్స్ లో కూడా వాడతారు. సో అది పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. x/0 కానివ్వండి, x మాడ్యులస్ ఆఫ్ 0 కానివ్వండి, రెండు కూడాను 0 డివిజన్ ఎర్రర్ వస్తుంది, అంటే డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. గమనిద్దాం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో హియర్ సమ్ a ఈక్వల్ టు సమ్ 10, b ఈక్వల్ టు 0, c ఈక్వల్ టు a డివైడెడ్ బై b. ఇఫ్ యూ వుడ్ ఆపరేట్ యూ కెన్ సీ డివిజన్ బై 0 ఎర్రర్. అలాగనే సమ్ c ఈక్వల్ టు a మాడ్యులస్ ఆఫ్ b. So here also the integer division error or modulo by 0, either of these two. Okay, division error కావచ్చు, లేకపోతే integer division or modulo by 0. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. If denominator will be equal to 0. So these are the points which we have to remember while taking arithmetic operators. మనకి ఇంత ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సిలో ఉండదు. ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ సంబంధించి సిలో ఇంతగా ఉండదు. ఓకే, జస్ట్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చెప్పి వదిలేస్తారు. ఇక్కడ అలా కాదు, కొద్దిగా ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఉంటుంది. ఫాలోడ్ బై రిలేషన్ అంటే మనకు తెలిసిన విషయాలు ఇవన్నీ. సో ఇవేంటంటే ఆల్రెడీ అప్లై చేసి ఉన్నాం మనం. సో greater than ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వీటికి సంబంధించి మనం స్పెసిఫిక్ ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్ తీసుకోదలుచుకున్నట్లయితే నాట్ ఈక్వల్ టు కెన్ బి రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ యాజ్ లైక్ యాజ్ సి. సిలో ఏం రాస్తాం ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ కూడా సిలో ఏం రాస్తాం ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, దర్ ఇస్ నో స్పెసిఫికేషన్ టు బి అడాప్ట్ ఎనీ అదర్ థింగ్ హియర్. ఓకే, ఇవి కంపల్సరీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చైన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. చైన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ సి అలా అప్లై చేయొచ్చు. అప్లై చేసి చూద్దాం. ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ సి ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఓకే ఏ ఈక్వల్ టు 10, a equal to 10, so b equal to 5, so c equal to 2 for example. Okay, so some d equal to a greater than b greater than c అంటే చైనింగ్ ఆపరేషన్ ఇట్లా అప్లై చేయడం మనకి దాంట్లో లేదు, ఎక్కడ c లో లేదు. a greater than b and b greater than c అని రెండు రకాలుగా అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ అక్కర్లేదు, చైనింగ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d హియర్ whether true or false మనం చెక్ చేయాలి. ట్రూ అంటే 10 is greater than b ట్రూ, తర్వాత 5 is greater than b greater than c ట్రూ కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ట్రూ. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ ట్రూ. ఇలా చైనింగ్ అప్లై చేయొచ్చు. చైనింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ గా ఆపరేట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ చైనింగ్. ఓకే, అలా అప్లై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాజికల్. ఇవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటన్నిటిని. సో లాజికల్ అంటే అండ్ ఆర్ నాట్ ఉన్నాయి. మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎక్స్ప్రెషన్ 1, ఎక్స్ప్రెషన్ 2, ఈ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 అప్లై చేసినప్పుడు రెండు ట్రూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ ట్రూ వస్తుంది. మిగతా అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో అవుట్పుట్ ఫాల్స్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ హియర్. ఓకే, ఎక్స్ అండ్ వై. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ evaluates to false, that return x, otherwise return y. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. లేకపోతే ఆర్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఒక ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తేనే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఫాల్స్ ఉంటుంది. మిగతా అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ట్రూ ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎక్స్ ఆర్ వై. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ evaluates to true, then results x, otherwise y. ఓకే, దెన్ నాట్ అంటే నార్మల్లీ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అని. సో ట్రూ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తే ఫాల్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఫాల్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ట్రూ అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. సో నాట్ ఎక్స్ అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ evaluated to true or false, then returns true, otherwise returns false. ఓకే, సో ఈ ఆపరేటర్స్ మనం చూసినవి ప్రీవియస్ గా కూడాను ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ అంటే టేబుల్స్ వేసి మీకు చెప్పారని, ట్రూత్ టేబుల్స్ వేసి చెప్పారని నేను అనుకుంటున్నాను. దెన్ విల్ మూవ్ టు సో బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్. సో బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ కూడా మీకు చెప్పుండాలి. సో దిస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఆన్ ఓన్లీ 2 different types ఆఫ్ డేటా టైప్స్. సిలో మనకు బూలియన్ డేటా టైప్స్ అంటే ట్రూ ఫాల్స్ లేవు కాబట్టి అక్కడ బూలియన్ చెప్పం మనం. సో ఇక్కడ సో ఇంటీజర్ మీద కానివ్వండి లేకపోతే బూలియన్ మీద కానివ్వండి మాత్రమే సో వీటిని అప్లై చేయగలం. ట్రూ అంటే 1, ఫాల్స్ అంటే 0 మనకు తెలిసిన విషయమే. మొట్టమొదటి నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి అదే మాట చెప్తూ ఉంటారు. ట్రూ రిటర్న్స్ 1 అండ్ ఫాల్స్ రిటర్న్స్ 0. ఇట్ ఈస్ నోన్ టు అస్. సో 0, 1s గా ఉంటాయి కాబట్టి బూలియన్ మీద అప్లై చేయొచ్చు. అలాగనే ఇంటీజర్స్ కుడ్ బి ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ వితౌట్ ఎనీ సో అసిస్టెన్స్. కాబట్టి అంటే బైట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఎప్పుడు కూడాను బైనరీ నెంబర్స్ మీదే అప్లై అవుతాయి. సో బైనరీ సో నెంబర్స్ మీద మాత్రమే అప్లై అవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ. ఓకే, వీటిల్లో ఏదైనా సరే సో we are trying to apply for other type in the sense float కానివ్వండి, క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, స్ట్రింగ్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి మీద అప్లై చేస్తే ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వీటిల్లో అండ్ సో ప్రీవియస్ కి ఎలా అయితే మాట్లాడాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో బోత్ బిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ 1, అదర్వైజ్ అవుట్పుట్ ఇస్ 0. అంటే 1 and 1 అయితేనే అవుట్పుట్ మనకి 1 అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో 0 and 1 కానివ్వండి, సో 1 and 0 కానివ్వండి, ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. అది మీనింగ్ ఇక్కడ. అలాగనే ఆర్. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ 1 bit విల్ బి 1, రెండవ దానితో సంబంధం లేదు. సో పోతే 1 ఆర్ ఐఎమ్ సారీ
I have drawn two R's here. So 1 will be returns 1. So 0 or 1 returns 1. So 1 or 0 returns 1. If both will be zeros, 0 or 0, obviously you could have 0. Okay, this is the meaning of this particular statement. About the exclusive OR. Exclusive OR అంటే రెండు ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ ఉన్నట్లయితే, రెండు ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ అంటే, సో నార్మల్ గా 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు 1, సో 0 0 0, సో 0 1 1 1, ఇవి కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఈక్వల్ ఉన్నాయి, ఈ కేసులో రెండు ఇన్పుట్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 0, ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది. ఎక్కడైతే ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే సో 1 0 ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్, 0 1 ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్, ఇక్కడ మనకి ఒకటిగా తీసుకుంటుంది. ఒక డిఎల్డి అనే సబ్జెక్ట్ సిఎస్ వాళ్ళకి నడుస్తుంది, వాళ్ళకి ఇది క్లారిటీ ఉంటుంది, తర్వాత చెప్తారు. తర్వాత నాట్ ఉన్నప్పుడు సో 1 బదులుగా 0, 0కి బదులుగా 1, సో మనకి రీప్లేస్ చేస్తుంది, అంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. దెన్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇది కూడాను, సో సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు సమ్ 10 గా తీసుకున్నాం, ఏ ఈక్వల్ టు 10, సో బి ఈక్వల్ టు 1, సో సి ఈక్వల్ టు ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ బి అని చెప్పేసి వాడినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో మొత్తానికి 4 బిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. బిట్ నెంబర్ 1 0 1 0, 10 అని కన్వర్ట్ చేస్తే సో బైనరీలోకి ఈ టైప్ లో వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ సైడ్ కి మూవ్ చేయాలంటున్నాం. సో కాబట్టి సైజ్ విల్ బి గెట్స్ ఇంక్రీస్డ్. సో 1 బిట్, దిస్ బిట్ అండ్ దిస్ ఇస్ హియర్. సో ఈ బిట్ వెనక్కి, ఈ బిట్ ఈ ప్లేస్ కి, ఈ బిట్ ఈ ప్లేస్ కి, ఈ బిట్ ఈ ప్లేస్ కి ఏమన్నా ఎంటీ థింగ్స్ ఉన్నట్లయితే, లెట్ మీ ఓపెన్ పాయింట్ ప్రెస్, దెన్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు డ్రా వెరీ క్లియర్లీ. సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో 1 0 1 0, that is the specification here. 1 0 1 0, this is 10. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి మూవ్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక బైనరీ ఇంటీజర్ మనం స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు 16 బిట్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి మనం ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఏంటి, 4 తీసుకుంటున్నాం. ఎలా చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూని ఇక్కడికి మూవ్ చేయమంటున్నారు. సో దిస్ వాల్యూ కెన్ బి మూవ్డ్ హియర్, దిస్ వాల్యూ కెన్ బి మూవ్ హియర్, this value can be moved here, and this value can be moved here. ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ వస్తుంది, ఎంటీ స్పేసెస్ 0 తో ఫిల్ చేయమంటున్నారు. అంటే 1 0, so 1 0. The value of this one is 20, whereas this value will be so 10. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సో when so a is left shift of b అని చెప్పి అప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో a into సో 2 power b అప్లై అవుతుంది, ఇంప్లిసిట్ గా అప్లై అయ్యే ఫార్ములా ఇది. అదే రైట్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇదే ఆపరేషన్. నేనైతే వాల్యూ రాయను కానీ డైరెక్ట్ గా రాస్తాను ఇక్కడ. సో వాల్యూ అయితే ఏమి రాయను, సో డైరెక్ట్ లేకపోతే వాల్యూ కూడా రాసేద్దాం. 1 0, సో దిస్ ఈస్ 1 0. రైట్ షిఫ్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు సో ద వాల్యూస్ హ్యావ్ బీన్ మూవ్డ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ షిఫ్ట్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, so this value can be moved, that is vanished, that could not be stored anywhere else. ఈ వాల్యూ ఈ ప్లేస్ లోకి, ఈ వాల్యూ ఈ ప్లేస్ లోకి, ఈ వాల్యూ ఈ ప్లేస్ లోకి, ఏదైనా ఎంటీ స్పేసెస్ ఉంటే 0 తో ఫిల్ చేయండి. అంటే 1 0 1, దిస్ ఈస్ 5 అండ్ దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ 10. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏ రైట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ బి అప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఏ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఏ ఇంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 2 పవర్ బి జరుగుతూ ఉంటుంది. 1 divided by 2 power b అంటే ఇంప్లిసిట్ గా చెప్పాలంటే a divided by 2 power b అనేది జరుగుతుంది. b వాల్యూ అంతే ఇదంతా, అంటే ఇదేమో కరెక్ట్ గా b ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నట్లయితే హాఫ్ చేస్తుంది. b ఈక్వల్ టు 2 1/4, b ఈక్వల్ టు 3 1/8 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ వచ్చేసి b ఈక్వల్ టు, హియర్ ఇట్ ఈస్ b ఈక్వల్ టు 1 అయినట్టయితే 2 times into a అవుతుంది. సో b ఈక్వల్ టు 2 అయితే సో హియర్ 4 times into a అవుతుంది. సో b ఈక్వల్ టు 3 అయితే సో 8 times into a అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే విషయం.
This is what you need to consider in terms of left shift and right shift. Okay. That bitwise complement and not. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. హౌ దిస్ కుడ్ బి గెట్స్ వర్క్ అవుట్ హియర్. ఎనీబడి విల్ ఆస్క్ వన్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసి దాని కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేసి సో ద వాల్యూ ఎంత చెప్పండి అన్నారు అనుకోండి. సో a = 5 అనుకుందాం, అంటే వాల్యూ = 5 అనుకుందాం. సో కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 5 = -6 +1 యాడ్ చేయాలి దానికి. అంటే సో ఇక్కడ 5 కి సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 5 + 1. సో 5 + 1 and apply negative symbol here, that is 6. ఇలా అప్లై చేయాలి. సపోజ్ negation of some 70 ఇచ్చారు అనుకోండి, 70కి 1 యాడ్ చేస్తే 71, సో -71. ఓకే, దీనికి సంబంధించి మనం ప్రోగ్రెసివ్లీ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే క్లారిటీగా చెప్పుకుందాం. సో అక్కడ మనకి ఇబ్బంది లేదు, క్లియర్గా మాట్లాడదాం, చాలా క్లియర్గా మాట్లాడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు కాదు దానికి సంబంధించి, సో క్లియర్గా మాట్లాడదాం. నార్మల్గా నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి మీకు సిఓలో చెప్తూ ఉంటారు. నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి 2's కాంప్లిమెంట్ లో మనకు స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. 2's కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి ఈ టైప్ లో ఉంటుంది వాల్యూ. ఓకే, ఎందుకు ఉంటుందో కూడా నేను మాట్లాడతాను, ఇప్పుడు కాదు, కొంచెం టైం ఉంటుంది. దోస్ ఆర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్. లేకపోతే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో ఈక్వల్ టు కావచ్చు. తర్వాత ఈ ఆపరేటర్స్ మొత్తం సిలో కూడా చెప్పున్నారు మీకు. ఈ ఆపరేటర్స్ మొత్తం సిలో కూడా ప్లస్ ఈక్వల్ టు, అంటే a = a + 1 బదులు a + = 1. సో a = a + 1. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం కదా, దానికి బదులుగా a + a, సారీ 1, a + 1 అని రాస్తే దిస్ ఆపరేషన్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ ఆపరేషన్. ఓకే, మిగతా అన్ని కూడా సేమ్, అన్ని కూడా అంతే. లేకపోతే టెర్నరీ ఆపరేటర్ చెప్పాను కదా, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని. సో మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్ అక్కడ ఎలా మాట్లాడతాం, సో సమ్ a = b > c (b), సో అదర్వైజ్ (c). ఇది సిలో రాసింది మనం. అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్, సో వెదర్ ఇట్ మే బి రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఇట్ మే బి రిటర్న్స్ ఫాల్స్, రెండిట్లో. ఒకవేళ ఇది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి టేకెన్ b, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి టేకెన్ c. సో ఇప్పుడు ట్రూ అనుకోండి, a లోకి b అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఫాల్స్ అనుకోండి, a లోకి c అనే వాల్యూ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఎలా రాస్తామో గమనించండి, కొద్దిగా గమనించండి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే రిటర్నింగ్ ట్రూ వాల్యూ అయితే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా రాయాలి. అంటే సో ఇదే విషయాన్ని మనం దీంట్లో రాద్దాం. సో a = b if a > b else c. ఇది రాయాల్సింది, else c. అంటే సో రిటర్న్ ట్రూ అనే వాల్యూ కంపల్సరీ ముందు ఉండాలి, రిటర్న్ ఫాల్స్ చివరిలో ఉండాలి. మధ్యలో ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే డిఫరెన్స్ దీనికి సి కన్నా దీనికి డిఫరెన్స్ ఇది. ఇది ఎందుకని ఇలా రాశారు అంటే ఇట్ ఈస్ కాంప్రహెన్షన్స్ రాయటం కోసం. లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అని ముందు వస్తుంది మనకి. లిస్ట్ అనే డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాంట్లో కాంప్రహెన్షన్ రాయటం కోసం ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని దీన్ని ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఓకే, so this is the way to mention the ternary operator. Okay, however నేనేం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చానో అదే ఇక్కడ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ మనకి సో లిస్టులు కానివ్వండి, డిక్షనరీస్, తర్వాత సెట్స్, వాటిలో ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు ఇవి వస్తాయి. వీటిని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడేం మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. సో సెకండ్ యూనిట్ లో ఈ ఈజ్ నాట్, ఇన్, నాట్ ఇన్ అనే విషయాలు చాలా క్లియర్గా మాట్లాడతాం. ఓకే, చాలా క్లియర్గా మాట్లాడతాం. So these are the specific operators. ఇవి ఆపరేటర్స్ మొత్తం. ఓకే, దాన్ని పోతే ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ లో డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ విల్ బి ఎక్స్పోనెన్షియేషన్. ఇది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. తర్వాత సో ఎదర్ ఇట్ ఈస్ నెగేషన్, ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, యూనరీ ప్లస్ అంటే సో ఏ దీనికి ముందు ప్లస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది యూనరీ. సో -b ఇది కూడా యూనరీ. ఓకే, తర్వాత ఈ మూడింటికి ఎడిషన్ కాదు, యూనరీ ప్లస్ ఆర్ యూనరీ మైనస్ b అంటే నెగిటివ్ b అని అర్థం అక్కడ. తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులో డివిజన్, ఆ తర్వాత ఫ్లోర్ డివిజన్. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వీటికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ టుమారో రాద్దాం, ఇప్పుడు టైం అయిపోయి వస్తుంది. ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ తర్వాత.
ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. నెక్స్ట్ బిట్వైజ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా ఇంక కంటిన్యూషన్. ఇది బిట్వైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్, అండ్ దెన్ బిట్వైజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆర్ ఈ రెండిట్లో సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్, నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్, తర్వాత నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు. నాట్ ఈక్వల్ టు ని కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఇలా కూడా రాస్తారు. లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎలా పెడితే కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లో నాట్ ఈక్వల్ టు, అంటే సి ఇంట్రడ్యూస్ అవడానికి మునుపు ఈ ఆపరేటర్ ఎవరికి తెలియదు, ఎక్స్క్లమేషన్ మార్కర్స్ ఎవరికి తెలియదు, అందువల్ల నాట్ ఈక్వల్ రాయాలంటే ఎలా రాసేవాళ్ళు. అండ్ ఫైనల్లీ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ నాట్ ఇన్. వీటన్నిటి మీద ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని ఎలా ఇవాల్యుయేట్ అవుతుందో టుమారో క్లాస్ లో చూద్దాం. అలా టుమారో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాద్దాం. అట్లీస్ట్ some 2 to 3 problems or 5 to 6 problems we have to write, and then we'll move to next concept. Okay, so ఇది పాయింట్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హావ్ బీన్, సో ప్రోగ్రామ్స్ రాయలేదు, ఆపరేటర్స్ వరకు కంప్లీట్ చేయగలిగాం ఈ క్లాస్ లో, ఆపరేటర్స్ వరకు కంప్లీట్ చేయగలిగాం. టుమారో వుడ్ లైక్ టు కంప్లీట్ some at least 5 to 6 problems, and then we'll move to data types. వీటన్నిటి తర్వాత చూద్దాం, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే మనకి డేటా టైప్స్ కూడా అవసరం. డేటా టైప్స్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకి క్లియర్ గా టైప్ కన్వర్షన్స్ కానివ్వండి, డేటా టైప్ లేకుండా టైప్ కన్వర్షన్ చెప్పలేం. ఇంటీజర్ అంటే ఏంటో, ఫ్లోట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా మనకు ముందు. సో అది తెలియకుండా టైప్ కన్వర్షన్స్ ఏం చేయగలుగుతాం చెప్పలేం. ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయొచ్చు కానీ సో ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయలేం. బట్ రేపు టుమారో వుడ్ లైక్ టు పర్ఫార్మ్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ దెన్ మూవ్ టు డేటా టైప్స్. డేటా టైప్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వీటికి వస్తాం. ఓకే, this is what for today's class, and you please go through the videos. ఫస్ట్ వీడియో అయితే వ్యూస్ చాలా వచ్చినాయి, కానీ సెకండ్ వీడియో దగ్గర నుంచి ప్రాబబ్లీ మీకు టైం లేదో లేకపోతే ఇష్టం లేదో నాకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి సెకండ్ వీడియో దగ్గర నుంచి మరి నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ రావట్లేదు. మీకు అర్థమైతే పర్వాలేదు, అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి మీరు గో త్రూ అవ్వండి. గో త్రూ అయితే yes, it could be very easy to you to understand this particular Python language. Okay, so thank you.